धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. Praise the Lord. I thank Lord for this great opportunity. He gave me to stand before you as a testimony of God. And as you know, today we had a meeting as well as our child's dedication was organized by Pastor Viju uncle. I thank him for that, and I believe that it was an intuition which he got from above spiritually, because as Sijor told, she was willing to have a meeting over here. And not only that, before 2.5-3 months, while I was praying for our church family, Manya family, I saw a dream in the night, and I told Pastor the next day that Pastor ji, I saw a dream that the church meetings are going to open, and we had mats in our hand folded, and I don't know what's the will of God. Maybe there might be something which is going to happen as well. We know that in our churches we have benches and chairs and all, so we don't have to carry mats. But when I saw this mat, I remembered that dream which I saw that day. So it was the will of God to have a meeting here, and I thank God for that as well. Now Jonas is in his 10th month. He passed his 9 months, and it was all good with him. God helped him to be strong enough, as well as in all his bringing up, God's hand was upon him. So I thank him. We named him Jonas because it's the Hebrew name of John, and disciple John was the closest. It's been said that disciple John is the closest disciple of Jesus Christ. So we want him to be most closest person of our Lord Jesus Christ. And I don't know how the things would be in future. We would like to dedicate completely to the will of God as well. You know that we are partially missionary family. It's been 32 years. My father is serving in North India, and I do remember the days, the olden days, when we suffered for God, and I count it all for blessing. There was a time when my father took gospel. Father and mother distributed the word of God in Gujarat while I was so young, and the tracks and all to achieve new souls for the sake of God. I know they are not talented and not much capable, but through the Spirit of God, however
they stood for God till this 32 years. Still we are serving before poor and needy people. I request all of you to please keep our ministries in prayer. I don't know how long it would run. The situations are harder. Even our neighbors are there who hurts us. But God is our shield and our protector. And when I see the see behind, I am so glad that my parents stood for God, as well as there are many people whom they baptized. They brought them to Christ because of the power which God gave them to, not because of the wisdom, knowledge, understanding which they have, as well as the talents which they have. So I would humbly request you to please keep their ministries in prayer. They are still serving God there. They are alone. They always would like to be with us, and we would always like to be with them. But I don't know how long it would be. We are sitting at the will of God. As well as while I was driving, I was thinking that my parents suffered a lot for God, for the ministry, and now we are in a situation where we have everything in sufficiency. What can we do for God, and how we will serve God? How we will reach out to North Indian people, how we will do things. We don't know. I often used to think all these things, but I don't know how the thing will be. But I know one thing: when the Spirit of God came to the disciples, they were not knowing who Jesus was perfectly. But after he left, Jesus Christ left on the earth, and he sent his counselor, Holy Spirit, to them, to his disciples. Then the disciples got to understand who Jesus Christ was. So after that, the behavior of Jesus Christ, as well as the nature of Jesus Christ, completely got transformed, and they started ministering to the ends of the world. They started ministering Jesus Christ to the ends of the world, to the ends of the earth. So that's how we do ministry. It's because of the Spirit which leads in us. And I would like to request all of you to keep us and our family members in prayer, searching for a job as well. I'm not worried about anything, because I believe that our future is in the hands of God, and we have seen many days hard and soft, many days, and we are not afraid of anything which are going to come, because we are strong enough. God has made us strong enough. So I thank God as well. Today Johnson is there, and all our family, my name church members is there in Zoom meeting, in Zoom platform. My parents are there. Papa, Mummy from Nasik, Papa from Kerala, my brother and sister from Ireland, and my brother and sister from Kerala, as well as my mom's elder sister, who is the eldest in our family, Sarama John, she is there. My mom's closest sister, Rachel Thomas, and George Thomas, he is there, I believe, and my cousin Evan is with me, as well as my one of my good friend, my best friend and my cousin Josie Thomas and his family. He is there in this Zoom. My sister in Christ, Deepa sister, she is there, I believe, as well as there are many people who loves us. And I invited a small group of people because it was not a great event which we are going to celebrate, but it was just a prayer meeting. I told Pastor Uncle, we will come there personally and we will sit and pray, but Pastor arranged this meeting, so I thank him. I thank all our family members and our Manim Church family, Johnson, everyone. May God bless you all. Thank you. Amen. കഴിഞ്ഞ 32 വർഷം കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാപൃതനാണ്. നമ്മുടെ സിജോയ്ക്ക് ഒരു ജോലി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആവുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങും. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു 7 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി. ഞാനതുകൊണ്ട് ദൈവദാസനോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചതെങ്കിലും ചില മിനിറ്റുകൾ വേർതിരിച്ചല്ലോ. ഈ സഭായോഗത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവുമായി മാറുന്നു. മാനിയം ചർച്ചിനെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമുള്ള മുഖങ്ങൾ കണ്ട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവമിടയാക്കിയല്ലോ. മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവമിടയാക്കിയല്ലോ. ദൈവിക വിടുതലിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിപ്പാൻ പ്രിയ സഭാജനങ്ങളെ ദൈവമിടയാക്കിയല്ലോ. വിശേഷാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലത്തെ സന്തോഷം നാം അറിയുന്നത് പോലെ പ്രിയ വിൽസൺ സിജോ കുടുംബത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത തലമുറയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണല്ലോ. അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമിടയാക്കിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ
ബ്ലസന്റെ പിതാവ് കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറിയ വർഷങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ശക്തമായി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിലകൊള്ളുവാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവർക്ക് കൊടുത്ത തലമുറ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വളർന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ പൈതലിനെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും ആ കുടുംബത്തിന്റെ മേലും ആ തലമുറയുടെ മേലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കടന്നുപോട്ടെ. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നല്ല സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ത്രികാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് തലകളെ വണക്കുവാൻ ദൈവമിടയാക്കിയല്ലോ. വിശേഷാൽ പ്രിയ പ്രസംഗമായി സൗകര്യക്കായി തലമുറയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കളെ പോവാൻ നൽകുന്ന ദാനം ഉദരഫലം അവന്റെ പ്രതിഫലം ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. രാത്രി ആ പൈതലിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സകലവിധ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക നന്മകളും ദൈവം ആ പൈതലിന്റെ മേൽ ചൊരിയേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആപത്തുകൾ, അനർത്ഥങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ കർത്താവെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാകാതെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പൈതലിനോട് കൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ ദൈവസഭയോട് ചേർന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ പൈതലിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹ വിഷയമായി നിലകൊള്ളുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കും. മഹത്വം എല്ലാ കർത്താവിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദിവസത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ബ്ലസ്സിന്റെ കസിനല്ല, ബ്ലസ്സിന്റെ സഹോദരനാണ്. ബ്ലസ്സിന്റെ പിതാവിന്റെ തുല്യനായ വ്യക്തിയാണ്. കൃഷ്ണകത്തിൽ അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവർ 8 പേരാണ്. 3 ആണുങ്ങളും 5 സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു. അതിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത പിതാവിന്റെ മകനാണ് ബ്ലസ്സൻ. സ്തോത്രം. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട്, അതായത് ആൺതലമുറയിൽ ആദ്യമായി കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് ബ്ലസ്സിന്റെ പിതാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനു മുൻപേ എൻ്റെ മാന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ പോയി. എന്നാൽ കുടുംബം അറിയപ്പെടുന്നത് ആമേൻ എപ്പോഴും അതിന് പേര് നിൽക്കുന്നത് ആൺതലമുറയോട് ബന്ധത്തിലാവുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിന് അവർ 2 സഹോദരങ്ങൾ, മൊത്തം 3 പേർ ആണുങ്ങൾ. അവരിൽ മൂത്ത പിതാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ മോനച്ചാരനെ എന്ന് വിളിക്കും, ഗിയോർഗീസ് പാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം മുംബൈയിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബമായി കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠനം പഠിക്കുവാൻ ഷാരോൺ ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിച്ച് എൻ്റെ ചെറുപ്പമാണ്, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രായം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നു. എങ്ങനെ നീ നിന്റെ കുടുംബം പോറ്റും, എങ്ങനെയായിരിക്കും നിന്റെ ഭാവി, എങ്ങനെയായിരിക്കും നിന്റെ ജീവിതകാലം മുന്നോട്ട്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ മാർത്തോമേറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫാമിലിയാണ്. അപ്പം വിശ്വാസമൊന്നും എതിരല്ലെങ്കിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും അതിരുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ, മാതാപിതാക്കളിൽ. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ചോദ്യം വന്നു, മോനച്ചാ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാകും, നീ മൊത്തം സഹോദരന്മാരിൽ കഴിവ് കുറഞ്ഞവനാണല്ലോ, എങ്ങനെ ചെയ്യും, നിന്റെ ജീവിതം എന്താകുന്നു. എന്നാൽ ദൈവശ്രേഷ്ഠമായി കർത്താവിദാസനെ മാനിച്ചു, അനുഗ്രഹിച്ചു, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളെ കൊടുത്തു. ആമേൻ. അതിന് മൂത്ത തലമുറയാണ് ജോമോൻ ആണ്. സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം കൊടുത്തു. എന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം തന്നു. സിജമോള് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മാതാവുണ്ടല്ലോ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദാനമായി മക്കളെ യഹോവ തരുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവുമാണ്. ദൈവം കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ കുഞ്ഞിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി. ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയിൽ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അഭിഷക്തന്റെ കൈക്കീഴിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവസ്ഥനിൽ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സകല മാനവും മഹത്വവും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ. യേശു കുഞ്ഞിനെ നമ്മളെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, അവൾക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള കാലം തികഞ്ഞു. അവൾ ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിച്ചു. ശീലകൾ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലമില്ലായകയാൽ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടന്നു. അതാണ് യേശുവിന്റെ ശൈശവ പ്രായം. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ
കുഞ്ഞിനെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതിനെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ പരിപാലിച്ചു. മുന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് വേഗത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞങ്ങ് പോവുകയാണ്. 2:21 വരുമ്പോൾ 8 ദിവസം തികഞ്ഞപ്പോൾ, പരിച്ഛേദന കഴിപ്പാൻ 8 ദിവസം തികഞ്ഞപ്പോൾ, അവൻ ഗർഭത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്ക് മുമ്പേ ദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ യേശു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. വീണ്ടും അതിന്റെ 2:22 വരുമ്പോൾ 41 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കുഞ്ഞുമായി ആലയത്തിൽ വന്നു. സ്തോത്രം. വീണ്ടും അടുത്ത വാക്യം നാം മുന്നോട്ട് ഭാഗം 2:40 വരുന്നു. പൈതൽ പ്രായം. അവൻ 2:40 പറയുന്നത് അവന്റെ പൈതൽ പ്രായമായപ്പോൾ പൈതൽ വളർന്നു, ഞാൻ നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോന്നു, ദൈവകൃപയും അവന്മേൽ ഉണ്ടായി. സ്തോത്രം. കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെ പറ്റി ഞാൻ ജനനം മുതലുള്ള വളർച്ചയെ പറ്റിയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും മാതൃക വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയാണ്. അതിന്റെ 2:43 വരുമ്പോൾ അവൻ ബാല്യപ്രായമായപ്പോൾ എവിടെ ആലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് അതിന്റെ 2:52 മുതിർന്നപ്പോൾ തന്നെത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തു, ദൈവകൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ സ്നാനമേൽപ്പാനായി യോർദാന്റെ കടവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചത്. സ്നാനമേറ്റു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം 4:1 ആമേൻ സ്നാനമേറ്റ കർത്താവ് അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞവനായി ആമേൻ ഉപവാസത്തിനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ 14-15 വാക്യം നാം കാണുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അയച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ പ്രത്യേക കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ദൈവം ദാനമായി നൽകുമ്പോൾ അതിനെ പരിരക്ഷിക്കുവാനും അതിന്റെ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്നതിലാവുനമായി ദൈവിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് അതിനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ കൃത്യ സമയത്ത് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും കർത്തവ്യമുണ്ട്. യേശുവിന്റെ മാതാവും പിതാവും കൃത്യമായി അത് ചെയ്തു. സ്തോത്രം. കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുത്തു, അവർ കുഞ്ഞിനെ പരിരക്ഷിച്ചു. കുഞ്ഞിന്റെ സമയത്ത് 8-ാം ദിവസം തന്നെ വരുവാമേൻ അതിനെ പേരിട്ടു. അവൻ ഇന്ന് 28 പറഞ്ഞ പേരിടുന്നേ. നമുക്കതില്ല. സ്തോത്രം. അതിനുശേഷം 44-ാം ദിവസം ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ബാല്യപ്രായത്തിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ മുതിർന്നു. എന്നാൽ 52-ാം വാക്യം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൃപ മാത്രം പോരാ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയിൽ അതിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൃപയാണ് കണ്ടത്. സ്തോത്രം. ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കൃപയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വളരണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൃപയുള്ളവരായിരിക്കും. സ്തോത്രം. ദൈവവചനപ്രകാരം ദൈവവിധി പ്രകാരം കൽപ്പന പ്രകാരം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും മാത്രമേ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതേ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇതിനൊക്കെ വേറെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അന്യ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലത്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ജോമനോട് പ്രിയ സിജമോളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തലമുറയെ ദൈവദാനമായി തന്നെ നിങ്ങളതിനെ ഏറ്റെടുത്തു. അതിലിപ്പോൾ 10 മാസം പ്രായമാകും. ഇന്ന് ദിവസത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് വളർച്ചയിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും വേണ്ട ആത്മീയ തലങ്ങളിൽ അതിനെ നയിക്കുവാനും അതിനെ വളർത്തുവാനും ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞായി ദൈവം കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരട്ടെ. ഇത് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിതാൽ ഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്തതി എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം അനുഗ്രഹമായി കുഞ്ഞിനെ ദൈവം ഭാവി ജീവിതം മുന്നോട്ട് വളർച്ചയിലും ഭാവിയിലും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറ്. പ്രതികാരം നമുക്ക് ഈ യാത്രക്കാരനോടൊപ്പം ഈ പ്രതിഷ്ഠയിൽ പങ്കെടുപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സമയത്ത് ദൈവാസോട് നന്ദി അറിയിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മാമോദിസയല്ല, മാമോദിസയ്ക്ക് പകരം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല, ഇത് ശിശു സ്നാനമല്ല. മറിച്ച് തിരുവെഴുത്ത് എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്ക് ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വീടാണ് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്കാണ്. പ്രിയ ബ്ലസൻ സിജോ ദമ്പതികൾ അവരെ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ ആലയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചില്ല. അവർ ദൃസാക്ഷിയാണ്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുക, ജീവിതമുണ്ടെ മാത്രം നമ്മുടെ ആലയം. കാരണം വരുന്നവരെയെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുക, കുറേ ആൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ദൗത്യം. അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സഭയുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ള, ആത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയ ബ്ലസൻ സിജോ വത്സന്റെ മാതാവ്. ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും അത് നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആധികാരികമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാറ്റേൺ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക്, അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ വേറൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാതെ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്നോ സാമ്പത്തികമുണ്ടെന്നോ അറിവുണ്ടെന്നോ എന്നും പറയാതെ മറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം നിന്റെ അമ്മച്ചിയിലുണ്ട്, അമ്മയിലുണ്ട്, അത് നിന്നിലുമുണ്ട്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയ കുടുംബത്തെ പറ്റി അത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായി പറയുന്നു. എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ആ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. എന്താണ് ഈ ഡെഡിക്കേഷന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അതിനെ വിലക്കിയ ഒരു സമയം വായിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ദയവായി പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രവേശിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. കാരണം ഡ്യൂട്ടിയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ, അവരെയും കൂടെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. മാത്യു chapter 19 verses 13 to 15. മത്തായി സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ശിഷ്യന്മാർ അവരെ വിലക്കി. യേശുവോ ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ, അവരെ തടുക്കരുത്, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരെ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയാണ്, ദൗത്യമാണ് ഇനിയും നാം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ ശമൂവേലിനെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതിനു ശേഷം ശമൂവേൽ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കുറെ മിനിറ്റുകൾ, മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന സംതൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ട് നിവേദിക്കാനിടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആലയത്തിൽ വളരുന്നവരായി, ആലയത്തിന്റെ പുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന തലമുറകളാക്കി ദൈവം അവരെ തീർക്കണോ. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യേശു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? യേശു കൈവച്ചാൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. യേശു കൈവച്ചാൽ ഒരു കുടുംബം വിടുവിക്കപ്പെടും. പ്രിയരെ, ആരും കൈവച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ യേശുവെ അങ്ങൊന്ന് കൈവെക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും? എന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വർഗം ഒന്ന് കൈവെക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നാൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആത്മീക വിടുതൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലും സംഭവിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുണ്ടാകും. എന്താണ് മക്കളെ പറ്റി പിതാവായ ദൈവം പറയുന്നത്? ഈ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:28 അതുപോലെ അതിന്റെ 9:1 ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്, പ്രോമിസുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിയിന്മേലും സകല ജന്തുവിന്മേലും. പിതാവായ ദൈവം പറയുക, നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി വളരണം. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മാത്യു, ഒരു കുഞ്ഞ് തന്നെ അധികപ്പറ്റായി തീർന്നു. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള മാത്യു അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 5 പേർ വലിയ സമാജത്തിന്റെ ആള്. ഞാൻ പറയട്ടെ, അങ്ങനെ ഈ ചുമ്മാവുന്നതല്ല, ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകണം, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആത്മീയരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദേശത്ത് ജനിക്കട്ടെ, സഭകളിൽ ജനിക്കട്ടെ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തരുത്. പിന്നീട് ഒരു ടൈം വരുമ്പോൾ അത് നടന്നില്ലെന്ന് വരും കേട്ടോ. സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത്. സാഹചര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന സോഴ്സ് തരുന്ന ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കുഞ്ഞാണ് ഈ പ്രിയ തക്കു. വളരെ തകർച്ചയുടെ മേഖലകളിലാണ് അവൻ ജനിച്ചത്. പക്ഷേ അവനെ വളർത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗമാണ്. ഞാൻ രാത്രി പറയട്ടെ, സാധ്യതകൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച അനേകരെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ പിന്നീട് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നു.
ഇനി 9:1 ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോഹയെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് അവരോട് അരുളി ചെയ്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവി. കണ്ടോ, നിറവിലെന്നാണ് നോഹയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൽ 1 മതി എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി നിങ്ങൾ നിറയണം. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം. പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ അവരോട് വലിയ സ്നേഹമില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ ആര് ജനിച്ചാലും അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനിടയാക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളാണ് ദൈവം നൽകുന്നത്. അവർ ശക്തരായി കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. തിരുവെഴുത്ത് എന്താണ്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങളുടെ നോബിളുണ്ട്. ഇനിയും ബിബിനൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവയുടെ ബ്ലസൻസിറ്റോ ദമ്പതികളുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അടിയന്റെ കൈ കീഴിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ കാണിച്ച പ്രത്യേക താല്പര്യത്തെ ദൈവം ആദരിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഭവനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുവചനം അഭ്യസിപ്പിക്കണമെന്ന്. യെസ്, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഭവനത്തിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ പാരമ്പര്യം, ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വഴിയിൽ നടന്നപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അവരുടെ സിരകളിൽ അത് കുത്തിവെക്കുന്നതല്ല ഒരു ആത്മീയന്റെ പ്രമാണം. കേട്ടോ, അവരെ തിരുവചനം അഭ്യസിപ്പിക്കണം. തെളിവ് തരാം, ഞാൻ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് തെളിയിക്കാം. ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 6-7 പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് വായിക്കണമേ. ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 6-7. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും. വേറൊന്നും സംസാരിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ തലമുറയോട് നീ വിളിച്ചു പറയണം. അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറയണം. വചനമാണ് അവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, വചനമാണ് അവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമോ പാരമ്പര്യങ്ങളോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞങ്ങൾ പണ്ടിങ്ങനായിരുന്നോ ഒന്നും പറയാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ഈ തലമുറയിൽ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യും. അടുത്തത് 11-ാം അധ്യായം 18-19 ആവർത്തന പുസ്തകം. ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സംഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈമേൽ അടയാളമായി കെട്ടുകയും അവ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യേ പട്ടമായിരിക്കുകയും വേണം. വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവയെ ഉപദേശിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത് ഡെയിലി സംസാരിക്കണം. വീടിനകത്ത് എത്ര തവണ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കും. മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ. മറ്റൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരു 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ച വചനം ഇതായിരുന്നു, എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വചനം ഇതായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട്? നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പ്രിയരേ? ഇല്ലേ? ഫിലിപ്പസ് പറഞ്ഞല്ല, ഇന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വചനം ഇതായിരുന്നു മോനെ, ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടായിരുന്നു മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വചനത്തിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു, വരുവാനുള്ള തലമുറ ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന മക്കളാകട്ടോ. ഇനി ഞാൻ തെളിയിക്കാം. 78-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ാം വാക്യം. നാം അവരുടെ മക്കളോട് അവയെ മറച്ചു വെക്കാതെ വരുവാനുള്ള തലമുറയോടെ യഹോവയുടെ സ്തുതിയും ബലവും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തി. അടുത്തത് എന്താ പിന്നെ പറയേണ്ടത്? വരാനുള്ള ജനറേഷനോട് പറയേണ്ടത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ
കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തിയൊരു ദൈവമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, യോർദാന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനെ തിരിച്ചുവിട്ട ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം നിർത്തിയ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഇന്ന് രാത്രി മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാവണം. അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിലും വേദനയുടെ നടുവിലും തകർച്ചയുടെ നടുവിലും ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിലും നടത്തിയൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഇല്ലേ? പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അത് വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. പണ്ട് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്തും പ്രാർത്ഥന മുടക്കാതിരുന്നതും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയതിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ സിസ്റ്റർ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം? ആവർത്തന പുസ്തകം 21:18-19 വാക്യം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നഗരവാദിക്കൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഒരു മകനോ മകളോ തെറ്റിപ്പോയാൽ അവനെ പട്ടണവാദിക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിസ്തരിക്കും. വായിച്ചു മാസ്ക് മകൻ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ പിടിച്ച് പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ പട്ടണവാതിൽക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ഞങ്ങളുടെ ഈ മകൻ ഷടനും മത്സരിയും ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തവനും തെന്നിയും മുടിയനും ആകുമെന്ന് പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരോട് പറയുന്നു. പിന്നെ അവന്റെ പട്ടണക്കാരെല്ലാവരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവവചനം വീട്ടിനകത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ പട്ടണവാദിക്കൽ വെച്ച് നശിക്കത്തില്ല. അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ദൈവം ഇടയാക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നഗരവാദിക്കൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ലജ്ജിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? വീട്ടിൽ വചനം ശരിയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അടുത്തത് അവരെ സിജോ ബ്ലസ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തണം. എഫെസ്യ ലേഖനം 6:4 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തണം. പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പദ്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുക. ബാലശിക്ഷയിലും പദ്യോപദേശത്തിലും അവരെ പോറ്റി വളർത്തണം കേട്ടോ. ബാലശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടപ്പോ ബാലശിക്ഷ കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ഉപദേശം നല്ല പദ്യമുള്ള ഉപദേശമായത്. അരുതുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്, നോക്കരുതെന്നും ഈ കുഞ്ഞ് നന്മ തിന്മകളെ പറ്റി തിരിച്ചറിയുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്മയെ സ്വീകരിക്കാനും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കണം. മനസ്സിലായോ? പത്യോപദേശം ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളെന്താ തെറ്റിപ്പോകാൻ അറിയാമോ? തെറ്റിപ്പോകാൻ സാഹചര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു. ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം അന്ന് അവർ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് വിശുദ്ധിയോടെ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. സ്തോത്രം. ഇവിടെ കണ്ടോ, ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മധ്യസ്ഥ പറയേണ്ട അർത്ഥം? സാക്ഷ്യവാക്യം 20:30 എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നത്? ഉദരത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന കല്ലും പൊട്ടിപ്പോകത്തക്ക അടിയും ദോഷത്തെ അടിച്ചു. ഉദരത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന തല്ലും പൊട്ടിപ്പോകാത്ത അടിയും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒറ്റ അടി അടിച്ചുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഉദരത്തിന്റെ അറകളിൽ ചെല്ലണം. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബെൽറ്റ് വെച്ച് അടിക്കരുത്, തലക്കടിക്കരുത്, ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കരുത്. മറ്റു പലരും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം പുറത്തുള്ളവർ തലക്കടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോപം വരുമ്പോൾ ചെരുപ്പൂരി അടിക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. പൊട്ടിപ്പോകാത്ത അടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? പോകത്തക്ക ആണോ? പൊട്ടിപ്പോകത്തക്ക എന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ അടിയെ കൊടുത്തുള്ളെങ്കിലും അത് അവന് അറിയണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ചുമ്മാ അത് കൂടെ തല്ലരുത്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വിസ്തരിക്കണം. എന്തിനാണ് നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടിക്കുവാൻ കേട്ടോ. ചുമ്മാ അത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ മാരക ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞാൻ പറയട്ടെ,
മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മണ്ഡലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രഷറുകൾ വരും. ആ പ്രഷറുകളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ തീർക്കാനും ഇടയാവരുത്. സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രഷറുകളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പ്രഷറുകൾ തീർക്കുന്ന ഒരു വേദിയാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീർക്കാതെ ദൈവം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. കഴുതയെന്നും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെന്നും മാത്രമല്ല മറ്റു വേടുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എത്രയോ പേർക്ക് കുട്ടികളില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പ്രിയരെ? ആത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നമ്മൾ ശപിക്കുന്ന ഒറ്റ വാക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ ശാപം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുമെന്ന് തിരുവഴുത്തിലൂടെ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ ഒറ്റ കുഞ്ഞിനെ പോലും നിങ്ങൾ ശപിക്കുന്നവരാകരുത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി തീരണം. കോപം വരുമ്പോൾ, ക്രോധം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഒറ്റ വാക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയരുതെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രൊവേഴ്സ് 23:14 പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്നു. വടികൊണ്ട് അവനെ അടിക്കുന്നതിനാൽ നീ അവന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. കണ്ടോ? വടികൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിനാൽ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നല്ല, ആണോ? അവന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു. എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്താൻ നാം തയ്യാറാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് 17 മക്കളുണ്ടാണ് സിസ്റ്റർ, അല്ലേ? അറിയാമോ ആൾക്കാരും? സുനി 17 മക്കൾ. ശരിക്കും വേണ്ട ദൈവം അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. യോബിന് 10 പേര്. ആ മനുഷ്യന്റെ എന്താ ചെയ്യാനേ, ആ മനുഷ്യന്റെ ഈ 17 മക്കളും ആലയത്തിലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പാട്ടുകാരായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 3 മക്കളുണ്ട്, ഒരെണ്ണം പേര് ആലയത്തിലുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ വചനം പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. എനിക്ക് 3 പേരുണ്ട്, 3 പേര് ആലയത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകരായിരുന്നു. തെളിയിക്കാം. ആരായിരുന്നു? സിസ്റ്റർ ഹേമ വായിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണോ നോക്കണല്ലോ. 1 ദിനവൃത്താന്തം 25:5 മാർക്കൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽസ് മോള് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ആലയത്തിൽ കൊടുത്തേക്കാന്ന് പറയും. 1 ദിനവൃത്താന്തം 25:5 മാർക്ക്. ഇവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളിൽ രാജാവിന്റെ ദർശകനായ ഹേമാന്റെ പുത്രന്മാർ. അവന്റെ കൊമ്പ് ഉയർത്തേണ്ടതിനെ ദൈവം ഹേമാന് 14 പുത്രന്മാരെയും 3 പുത്രിമാരെയും കൊടുത്തിരുന്നു. 17 പേര്. കണ്ടോ? അടുത്ത് നോക്കിക്കോളെ. എല്ലാവരും ദൈവാലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൈത്താളങ്ങളാലും വീണകളാലും കിന്നരങ്ങളാലും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ സംഗീതത്തിനായി അപ്പന്റെ കീഴിലും. സ്തോത്രം. ഈ 17 പേരും പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന വലിയൊരു സഭായോഗം. മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് 17 3 പേരുണ്ട്. 3 പേര് ഒരാൾ പോലും ആലയത്തിൽ വരത്തില്ല. വന്നാൽ തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ബിജുപാസ്റ്റിന് എന്ത് തോന്നും എന്ന് വെച്ച് വരുന്നവരുമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്നെ ആ ചിന്ത വളരെ ഇന്നലെ രാത്രി ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഹേമാന്റെ മക്കളെ പറ്റി ഹേമാൻ ഒന്നും ടെൻഷൻ ആകേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം ഹേമാ പള്ളി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളി പാവിരിക്കുന്നത് ഈ 17 പേരായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരാൾ പാവിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ TV കണക്ട് ചെയ്യും. ഇന്നിപ്പോ ചെയ്ത പോലെ. അന്ന് TV ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ, അന്ന് ആലയത്തിൽ 17 പേരൂടെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പാട്ട് പാടുമ്പോ ജനം എങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാതിരിക്കും? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ മാതൃകയാകട്ടെ. അടുത്തത് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എക്സോഡസ് 2:6. പുറപ്പാട് 2:6. അവൾ അത് തുറന്നാറെ പൈതലിനെ കണ്ടു. കുട്ടി ഇതാ കരയുന്നു. അവൾക്ക് അവനോട് അലിവ് തോന്നി. ഇത് എബ്രായരുടെ പൈതലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. നോക്കണേ, എബ്രായരുടെ പൈതലിനെ കണ്ടാൽ ആ സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. പൊട്ടില്ല, കണ്ണെഴുതത്തില്ല, ലിപ്സ്റ്റിക് അടിക്കത്തില്ല. ഇന്ന് എബ്രായരുടെ പൈതലിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാമോ? പാടാ. പാടാ.
സ്തോത്രം. ഇന്ന് എബ്രായരുടെ പൈതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുമെഴുതി കൂട്ടക്സും അടിച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്കും അടിച്ച് എന്താണ് പുട്ടിയും ഇട്ട് വരുന്നതാണോ എബ്രായർ? എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുങ്ങാത്തത് കൊണ്ട്. ഇതല്ല എബ്രായരുടെ പൈതലിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പൈതങ്ങളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയട്ടെ. അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ മുല കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മോനെ നീയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടവൻ. 40 വർഷം കേട്ടോ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസോടും കൂടെ ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ? ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചവന്റെ വെളിപ്പാട് കത്തിയിട്ട് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിന്റെ നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ വലിയ ധനവൻ വേണ്ടി അവന്റെ സീനകളിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്നയാ ഈ ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്നുള്ള വിളി എനിക്ക് വേണ്ട. പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എബ്രായരുടെ പൈതലാണോ? ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നീ എബ്രായനായിരിക്കും. അടുത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. മാതാപിതാക്കളെ 2 1 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്ന് പല മുതിർന്നവർക്കും സമൂഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. കാരണം എന്താ പറയുമോ? കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. തെളിയിക്കാം. അതോടെ പറയാതെ പോയാൽ പിന്നെ ഇനി ഉടനെ ഒന്നും പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തെന്ന് തോന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ 5. എന്നാൽ വീണ്ടും നാളുകൾ പട്ടം തികയുമ്പോൾ ഇയ്യോബ് പക്ഷേ എന്റെ പുത്രന്മാർ പാപം ചെയ്തു, ദൈവത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് തെറ്റിച്ചു പോയിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളയച്ച് അവരെ വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇയ്യോബ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്തു പോകും. എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുന്ന ഒരു പറ്റനായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇടിവ് നിൽക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല. അവർക്കൊരു മടങ്ങി വരതയും നൽകും, അവർക്കൊരു തിരിച്ചു വരതയും നൽകും. ഏതെങ്കിൽ നിന്നും ദൈവം അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് അവരെ കൊണ്ടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ 3 കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും, അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളവരായിരിക്കണം. ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പറയരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാക്കിലെ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞോട്ടെ. അവൻ ഇപ്പോഴല്ലേ വരണ്ടേ? ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞ് അനുകരിക്കും. നിങ്ങൾ കോപിച്ചെന്തെങ്കിലും തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ വലുത് അവൻ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും, അവൻ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും. നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടാൽ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവഹിതമില്ലാത്തത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഡൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്കൂളാണോ കോളേജാണോ? വീടാണ്. എപ്പോഴും ഓർക്കണം. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരാവണം. നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം, എന്റെ പിതാവും എന്റെ മാതാവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്ന്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇടയാക്കണം. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയ സിജോയും